ತಸ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುರುನಿ ಸಿದ್ಧ ಬುದ್ಧನಿ ಸ್ಕಂದ ವಿನಾಯಕ ಸವಿತಾ ಪಾವಕನಿ. R.K. Narayan, who's also famously called as Baba in the northern part of India and also in other countries also. Baba, saint, santa, ಸದಾ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಡ್ಡ, ತಲೆಗೊಂದು ಮುಟ್ಟಾಳೆ, ಇದು ಅವರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅವರ ನಡೆನುಡಿ, ಕಾರ್ಯ ಶೈಲಿ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂತನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದೆ. ಹುಟ್ಟೂರು ಕೇರಳ, ಸುಳ್ಯ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದು ಇದೀಗ ಗುಜರಾತನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು 13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರನಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ R.K. ನಾಯರ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ನೆರೆದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. R.K. ನಾಯರ್ರವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಅವರಂಥದ್ದೇ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ. ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಸರ್ ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರು ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸರ್ ತಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಬರೋ ವರ್ಷ ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಂದನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರ PDG, MD PDG ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ. ಈಗ ನಾನು ರವಿಜಲನ್ ಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು 24 ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ, 26 ಅವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ. ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಲೀಸ್ PDGMD Dr. Devdas Rai kindly deliver the introductory address on the Vandana Awards. Respected Vandana awardee of this year 2025-26, Dr. Radhakrishna Nair, the chief guest of today's function, Mr. Shivananda Tagaduru, the guests of honor, Rotarian PP PHF Professor Dr. Chinnagiri Gowda, Assistant Governor, Zone 2, RI District 3181, 2025-26, and District Road Track Representative, RI District 3181, Rotarian Road Tractor Prajwal from the Road Track Club of Mysore, the Zonal Lieutenant of RI District 3181, Zone 2, Rotarian PP PHF Ravi Jalan, President of the Rotary Club of Mangalore Central, Rotarian Bhaskar Rai Khatta, Secretary of the Rotary Club of Mangalore Central, Rotarian Vikas Kotian, President of the Rotary Club of Mangalore City, Rotractor Akshay Rai, Secretary of the Rotary Club of Mangalore City, Rotractor Vivek Rao, Immediate past President of the Rotary Club of Mangalore Central, Rotarian PP PHF Brian Pinto, President-elect of the Rotary Club of Mangalore Central, Rotarian MPHF BN Ravindra. He is also a host of this dinner. And the other host, that is Rotarian Janardhan Alwa, Rotarian Dr. Shiva Prakash. Past Vandana awardees are here. We have Mr. Anand Shetty and Mr. Ramakrishna, who are honored with the Vandana Award. Now, this Vandana Award was conceived in the year 1996 by the Rotractors of the Rotary Club of Mangalore City,
for the benefit of the guests. Rotract is the youth wing of Rotary. Of course, nowadays the Rotary has given Rotract a separate thing like the partner club. But I think still we should think it's a group of organization of youngsters between the ages of 18 to 30. So the Rotract Club of Mangalore City, which is actually a brainchild of the Rotary Club of Mangalore Central, started this project in the year 1996. And then it was a vocational service award, best postman, best like that, up to the year 2004. Then the Rotractors realized that possibly we'll broad base it, and then the Rotary Club of Mangalore Central came into the picture, and the award was converted to an Achievers Award. Briefly, I'll go through the awardees through the years. 2004 and 5, we have Anand Shetty is here, Dr. Shantram Shetty, late Professor G.R. Ray, Mr. Pradeep Kalkura, Kadri Navneet Shetty, Mr. B.R. Bhatt, and Mrs. Vandana Pai. In the year 2005 and 6, we honored Dr. M. Mohan Alva, who is organizing the function there. Then Dr. A. Sadanand Shetty, Mr. Na Mogasale, Mr. Harsha, and Brigadier I.N. Ray. In the year 2006 and 7, Padma Vibhushan Professor Dr. B.M. Hegde, we have Professor Dr. N.R. Shetty, Dr. M.N. Rajendra Kumar, late Mr. Amrita Someshwara, Mr. Ramakrishna, who is here in the crowd, and Padma Shri Harekala Hajabba. 2007 and 8, we honored Justice Santosh Hegde. 2008 and 9, Padma Shri Bhagwat Subramanya Chandrasekhar. 2009 and 10, Mr. Guru Kiran. 2010 and 11, late Padma Shri Kadri Gopalnath. 2011 and 12, Dr. A.J. Shetty. 2012 and 13, Kasargod Chinna and Rotary Mobility Center for the Blind. 2013-14, Dr. B.R. Shetty. 2014-15, Mr. Javagal Srinath. 2015-16, Dr. Shashi Kiran Shetty. 2016-17, late Mr. Jairam Bhatt and late Mr. Manohar Prasad. 2017-18, Mr. Devidas Kapikad and Mr. Navin D. Padil. 2018-19, late Padma Shri Salumarada Timmakka and Ramakrishna Mission Mangalore. 2019-20, late Dr. N. Vinay Hegde. 2020-21, Dr. Padmanabha Kamath. 2021-22, Mr. Bojiraj Vamanjur and Mr. Arvind Bodar. 2022-23, Mr. Ramesh Bhatt. 2024-25, that is last year, Dr. Prakash Shetty. And this year, we were going through wondering whom to honor. And then Bhaskar Ray, of course, and all the people in the media suggested only one name, Dr. Radhakrishna Nair. His biodata will be given by the Rotract President, Rotract Akshay Ray, and there will be a small presentation. So I wouldn't like to, steal their thunder. But suffice to say that actually when Bhaskar Ray and friends suggested, I should say I was not very much in the knowledge of things. But I have this habit of watching Kaun Banega Karodpati. And suddenly I see Amitabh Bachchan recognizing Dr. Radhakrishna Nair. And Amitabh Bachchan mentioned that he is a green man of India. Somehow that green man of India stuck onto me. And when the invitations were made, it was green man. Later on, Mr. Rotarian M. Vasanta Malya, who is our media manager, suggested, and even Bhaskar said, it's a green hero of India. Green hero of India. And initially we had put Mr. Radhakrishna Nair, we made it Dr. Radhakrishna Nair. But the simplicity of the man, in fact, I just had occasion to just be there with one project. And I am given to understand that he can speak very fluently in 7 languages. I am not too sure, 7 or Bhaskar Ray should correct me. How many languages? In fact, whenever Bhaskar Ray made me phone him, he was talking so fluent Tulu. Because he is from some part of Sulya, then Gujarati, Hindi. So such a man being honored by our club is an honor to our club. I have got phone calls from various people. Fantastic choice. So the Vandana Award presentation by the Rotary Club of Mangalore Central and the Rotary Club of Mangalore City is a prestige award. And we will continue to honor people who have served the nation very well down the years. And I profusely thank Dr. Radhakrishna Nair
for accepting the award. He has got multiple awards. This is just a small thing, but he has accepted it. And also I thank Mr. Shivananda Tagaduru for coming all the way from Bangalore to be the chief guest. So with these few words, I remain yours in Rotary. Thank you. And now it's time to introduce the Vandana Award recipient awardee, none other than Dr. R.K. Nair. Radhakrishna Nair. Born on 1st of June 1971 in Kerala, Dr. Nair pursued his education in Karnataka and later moved in search of greater opportunities to Mumbai. From humble beginnings, he rose to become a successful entrepreneur and is currently the managing director of Sri Sauparnika Exports Private Limited, as well as the founding president of Umargam Apparel's Welfare Association. However, what truly sets Dr. Nair apart is not his professional success, but his deep commitment to society and nature. A visionary leader, he has empowered and provided employment opportunities to over 16,000 underprivileged tribal youth, helping transform countless lives. A life-changing incident, witnessing the destruction of trees during a road project, ignited in him a deep commitment to environment conservation, turned his complete life to another stage, and inspiring him and dedicated to himself to environmental conservation. Since then, he has emerged as a pioneer in creating urban forests using the Miyawaki method, transforming barren lands into thriving green ecosystems. Throughout his relentless efforts, he has led plantation initiatives across 12 states in India, creating over 130 urban forests and contributing to planting more than 30 lakh trees. His impactful work earned his prestigious title Green Hero of India in 2021, reflecting his unwavering dedication to Mother Nature. One of his most remarkable contributions includes his association with the Smriti Van, a significant ecological project whose inauguration was graced by none other than the Prime Minister Narendra Modi and the President of India, Draupadi Murmu, highlighting the national importance and scale of his work. Beyond afforestation, Dr. Nair has been contributing significantly to water conservation by creating 5 rainwater forest retention ponds and 7 natural water banks, further strengthening ecological balance and sustainability. His contributions are remarkable and is recognized by numerous awards and honors, including Vasundhara Award in 2017, Anjanadri Puraskar in 2017, Samaj Sindhu Award 2018, Honorary Doctorate from International Peace University, Germany in 2018, Glory of India Award 2019, Green Environment Excellence Award in 2019, South Gujarat Suvarna Ratnat in 2022, Environmental Excellence Award by TV18 in 2022, Green Gujarat Award in 2023, Rotary Varanasi Award in 2023, Ex-Defense Minister George Fernandes Memorial Award in 2023, Gujarat State Award in 2023 and 2025, World Malayali Council Business Achievement Award in 2024, Green Champion Awards in 2024, and many more accolades that reflects his extraordinary career. And today, one more award is going to add up to his lots of award pile. So Vandana Award also. So his inspiring work has reached millions across the country, like our PDG doctor mentioned, when he was featured in Kaun Banega Crorepati, where the legendary actor Amitabh Bachchan himself acknowledged and appreciated Dr. Nair's contribution, bringing his story to national spotlight and inspiring countless viewers. Dr. Nair's life is shining example of how one's individual vision, when combined with passion and determination, can bring about a large-scale environmental and social transformation. Dr. Nair's journey reminds us that when we nurture the nature will nurture us in return. Today, as we felicitate him, we are not just honoring a person, we are celebrating a movement. So a movement, a mission and a message that is never too late to give back to nature. कि 2030 तक 1 करोड़ पेड़ लगाए जाएं। ये सिर्फ ट्रीज नहीं होंगी, ये इंडिया का ग्रीन फ्यूचर होगा। इसलिए पूरा देश उन्हें कहता है ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया।
Dr. R.K. Nair. Let us all give a standing ovation once again to the green hero of India, true environmental hero, Radhakrishna Nair. We are not just celebrating an achievement, we are celebrating a lifetime of purpose. Once again, very congratulations. Dr. Successfully drew today afternoon in this hotel the portrait of Dr. R.K. Nair. You know, after seeing the documentary on how he created the greenery in our country as a green hero of our country, I would like to pay him a tribute through a poem of mine on climate change. He has been working towards mitigating the problems of climate change by creating greenery. The poem goes like this. I pay the tribute to you. In order to make life on earth safer, we must set right our home on earth in order. Accelerate efforts to make it greener, decelerate the mad rush to abuse nature. Reduce greenhouse gas emissions to cool it further. Use renewable energy sources to prevent the imminent disaster. Hold on to the traditional wisdom to make life happier, lest we might prove that we don't deserve to live on earth any longer. Thank you very much. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಂದನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೆ ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ರೋಟರಿ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರವರೇ, ಈ ವಂದನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ರೋಟರಿ ಮತ್ತು ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎರಡೂ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ವಂದನೆಗಳು. ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾಕೆ ಈ ದಿನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ತಿಳಿದು ಇವತ್ತು 21 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೇಟ್ ತುಂಬ ಮೊದಲಿನಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕೊನೆಗೆ 21 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ವನ ದಿವಸ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಂದನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಒಂದು ದಿವಸ. ಬರುವಂಥ ಪೀಳಿಗೆ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬರುವಂಥ ಪೀಳಿಗೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಒಂದು ದಿವಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ 21 ವಿಶ್ವ ವನ ದಿನ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ. ಅದೇ ದಿನ ನೀವು ವಂದನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ವನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಟೀಮಿಗೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸಮಯದಿಂದ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೋಟ್ರಾಕ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ರೋಟ್ರಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಂಥದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ. ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮುಂಬೈಯವರು ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ಮುಖತಃ ಉಮ್ಮರ್ಗಾವ್ಗೆ ಬಂದು, ದಯಾಸಾಗರ್ ಚೌಟ ಅವರು ಉಮ್ಮರ್ಗಾವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಆ ಡೇಟನ್ನು ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಡಿ, ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದೇ. ಕಾಡು ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಡು ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇಂಧನಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿಯೋ ಕಶ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬಳು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಜನರಿಗೊಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಬರುವ ಪೀಳಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆ, ಇದೇ ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಮಗು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ 500 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದರು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೌದು. ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತೇನೆ, ಮೋಕ್ಷ ರಂಗನಾಥ, ಭೂದೇವಿ ರಂಗನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದ 800-900 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಗ್ರಹ ವಿಷ್ಣು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತುಂಬ ಪವಿತ್ರತೆ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದರ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ, ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬೋರಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆಯುವ ಅಂತೇಳಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ನವರು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು 450 ಫೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದು. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಆವಾಗ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 450 ಫೀಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಇವರು 1,000 ಹೋದರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 1,450 ಫೀಟ್ ಹೋಗಿ ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1450 ಫೀಟ್ ಹೋದರೂ ನೀರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ. ಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿಕರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವಂಥವರು. ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತಿರದವರೆಲ್ಲ. ನೀರಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ, ಜಲಾಂತರ್ಗತ ಕೆಳಗಡೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥ, ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ರೋಟ್ರಿ ಮತ್ತು ರೋಟ್ರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ನನಗೆ ಈ ವಂದನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹ ಈ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ನೀವು ನೀರಿನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ. ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಭೂಮಿ, ಮಣ್ಣು, ಆಕಾಶ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಥ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು. ನಾವು ತುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿಗೆ ದಾನ ಯಾರ ಉಂಡು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪುಗೆ ಯಾರ ಉಂಡು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಆತಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಮಣ್ಣಾತು ಬೋಪಿನಿ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪುಗೆ ಆತು ಬೋಪಿನಿ. ಏರ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಈತ ಜನ ಕುಲ್ದಿರತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶಾಶ್ವತಾತಿ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಶರೀರನೇ ಶಾಶ್ವತಾತಿ ತುಯರ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾಯಾರೂಪಟದ ಮತ್ತು ಒಂದುಲಾತೆ ಬಿಂಬರೂಪಟ ತಗೊಂದುಲದು ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಮುಲ್ಪ ಶಾಶ್ವತ ಎಪ್ಪುಣು. ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಿ ಉಳ್ಳೆನ ಜಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೀತನ ಅವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಆತಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ. ಆ ಜನ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಷ್ಟು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಿಮಗೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆದಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟಂಥ ಈ ಜಲಾಶಯ, ಭೂಮಂಡಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಆವಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಇವ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ನಾವು ಬಲವಂತರು, ನಾವು ಬಲಾಢ್ಯರು, ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಮ್ಮಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಮಗೊಂದು ಭಾವನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಷನು ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಳುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಾ ಸಾಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ? ನಮ್ಮಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿತವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ನಾಶ ಆಗಬಹುದು, ಅಂಥದ್ದನ್ನೂ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಯಾರೂ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ, ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದವರು ಯಾರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯರು ನೋಡಿರ್ಬೋದಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎರಡೆರಡು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲು ಮಾಡಿಸಿ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹೊರಗೆ ಬಂದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗೆ? ಕೀಡೆ, ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೊರೋನಾ ಎಂಥದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊಳ್ಳೆಯೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮನುಷ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಕಚ್ಚೋದು. ಅಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನೋಡ್ತಾ ಟಿ ವಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಮಿಸೈಲು ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಇದು ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವನಾಶವನ್ನು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದು, ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಈ ಭರತಖಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಇರುವಂಥ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಣಪನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನು ರಕ್ತಾನುಗತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥರ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು. ಅದರ ದುರಂತ, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ನಾಯರ್ ಅವರು. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ನಾಯರ್ ಸರ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಆನರ್, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಶೋರ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ ರಾಮಗೊಂಜ್.